பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு குருகுல வாசம். ராஜாங்கம் என்பது இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் நன்றாக இருப்பதற்காக ஏற்பட்டது. துஷ்டர்களால் சாதுக்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படக்கூடாது, பலிஷ்டர்களால் துர்பலர்களுக்கு கஷ்டம் உண்டாக கூடாது. இந்த ரட்சணையை தருவதற்கும் ஜனங்களுடைய மற்ற இகலோக சௌக்கியங்களை ஏற்படுத்தி தருவதற்காகவும் ராஜா என்று ஒருத்தனை வைத்தார்கள். இப்போது மந்திரி சபை என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எதுவானாலும் நமக்கு இந்த ரட்சணையையும் வசதிகளையும் தருகிற ராஜாங்கத்துக்கு பிரதியாக நாம் சேவை செய்கிறோம். பலவிதமான வரிகள் செலுத்துகிறோம். இந்த லோகம் சாஸ்வதமல்ல. சாஸ்வதமான இன்னொரு லோகத்தில் நாம் இடம் பிடித்தாக வேண்டும். அதற்கு நாம் போக ஒட்டாமல் உட்பகை என்று சொல்கிற 6 துஷ்டர்கள் பலிஷ்டர்கள் நம்மை தடுக்கிறார்கள். காமம், குரோதம், லோபத்தனம், மோகம், மதம், செருக்கு, மாத்சரியம், பொறாமை எனும் 6. இவர்களிடமிருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டு பக்தி, தியானம், ஞானாதிகளில் நாம் முன்னேறினால்தான் அந்த சாஸ்வத லோகத்துக்கு போய் சேரலாம். இப்போதும் எப்போதும் நமக்குள்ளேயே இருப்பதுதான் அந்த சாஸ்வத லோகம் என்றால் கூட அதற்கு போய் சேருவதுதான் பிரம்ம பிரயத்தனமாக இருக்கிறது. அங்கே போவதற்கு நமக்கு ராஜாவாக ராஜாங்கமாக சகாயம் செய்கிறவரைத்தான் ஆச்சாரியர் என்பது. இந்த லோகத்தில் சுகமாக இருப்பதற்காக ராஜா அல்லது மந்திரி சபை வேண்டி இருக்கிறது போல பரலோகம் என்கிற உள்ளுலகமான ஆத்மலோகம் போகும்படியான காரியத்துக்கு ஆச்சாரியர் வேண்டும். இந்த லோகத்தில் மட்டும் நன்றாக இருந்தால் போதாது. இந்த லோகத்தில் நன்றாக இல்லாமலே போனால் கூட பரவாயில்லை. ஆனால் இங்கே இருந்து போன பிறகு மறுபடி திரும்பி வராமல் அந்த சாஸ்வத லோகத்தில் சேர வேண்டியது ரொம்பவும் அவசியம். இந்த நஸ்வரமான அழியும் தன்மை வாய்ந்த லோக வாழ்க்கையின் போதேதான் நாம் அந்த சாஸ்வத வாழ்க்கைக்கு வழிபண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையை தொடங்குகிற போதே இந்த முக்கியமான காரியத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட வேண்டும். அதற்காகத்தான் பாலப்பருவத்திலேயே பிரம்மச்சரியாசிரமம் என்று ஆரம்பித்து குருகுலவாசம் பண்ண வைத்தார்கள். இப்படி வைத்ததால் அந்த சின்ன வயசிலேயே இந்த லோகம் போய் பரமாத்மாதான் நிஜம் என்று அதனிடமே ஒரு ஜீவனை திருப்பிவிட்டார்கள் என்று அர்த்தமில்லை. குருகுலத்தில் ஆத்ம வித்யா சாஸ்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்தது வாஸ்தவம். ஆனால் அதற்காக அப்போதே மாணாக்கனை லோக வாழ்க்கையை விட்டு ஓட்டி விடுவதாக அர்த்தமில்லை. மற்ற சகல வித்தைகளையும் சாஸ்திரங்களையும் இவற்றில் இக்காலத்திய சயின்ஸ்களில் அநேகம் வந்துவிடும். காவியங்களையும் நாடகங்களையும் கூட குருகுலத்தில் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இந்த பெரிய லோக நாடகத்தில் அரும்பு பூவாகி, பூ பிஞ்சாகி, பிஞ்சு காயாகி, அந்த காய்தான் கனிந்து பழமாகும் என்ற நியாயம் நம் பூர்வீகர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அபூர்வமாக எங்கேயோ எவரோ பால்யத்திலேயே பரம ஞானியாக
வைராக்கியத்தோடு மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு உட்காரலாமே ஒழிய மற்றவர்கள் படிப்படியாகத்தான் ஏற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இது படிப்படியாகத்தான் இருந்தாலும் ஏற்றி விடுவதாக இருக்க வேண்டும், இறக்கி விடுவதாக விட்டுவிடக்கூடாது என்றுதான் பிரம்மச்சரியத்துக்கு அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமம், அதிலே தாம்பத்தியம், சந்ததி விருத்தி எல்லாவற்றையும் வைத்து அப்புறம் ஓரளவு வைராக்கியத்தோடு குடும்பத்தை விட்டு ஆனாலும் வைதிக கர்மாவை விடாமல் நடத்துகிற வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை விதித்து கடைசியில் பூவை இயற்கையாக முதிரவிட்டு காயாகி கனிகிற நிலையில் சந்நியாசத்தை வைத்தார்கள். லோக வாழ்க்கையை எடுத்த எடுப்பிலே விட்டுவிட முடியாது, அதனாலே அப்படி செய்ய வேண்டாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் சாஸ்வதமான பரலோக வாழ்க்கையையும் மறக்கக்கூடாது. இவன் ஒரே அடியாக ஏறாவிட்டால் பரவாயில்லை, ஆனால் ஒரே உருளலாக உருண்டு கீழையும் போய்விடக்கூடாது என்றுதான் தர்மசாஸ்திரங்களை இவனுக்கு வழிகாட்டியாக வைத்து இவன் எந்த ஸ்டேஜில் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் எப்போதும் இவனுக்கு கொஞ்சம் ஆத்ம சிந்தனை, தெய்வ பக்தி, நல்லொழுக்கம், பரோபகார பண்பு எல்லாம் இருக்கும்படி சீர்படுத்தி கொடுத்தார்கள். ஆரம்பத்திலேயே வாழ்க்கையின் லட்சியமான பரம தத்துவத்துக்கு விதையை போட்டுவிட வேண்டும். அப்போதுதான் ஒருவன் உடனே அதற்கென்று தன்னை அர்ப்பணம் பண்ணிக் கொள்ளாவிட்டாலும் அவன் லோக வாழ்க்கை நடத்துகிற போது கூட கெட்டு போய்விடாமல் இருக்கிற நிலையிலிருந்து இறங்கி விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போவான் என்றுதான் அவனுக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலேயே வேத உபனிஷத்துக்களை உபதேசித்தார்கள். அதை உடனே உபயோகித்துக் கொண்டு பிராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணிக்கொண்டு ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஜீவன் முக்தனாகி விட வேண்டும் என்று இல்லை. அது பேங்கில் போட்ட டெபாசிட் மாதிரி. இவன் பக்குவம் அடைகிற வரையில் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வட்டி மாதிரி வந்து கொண்டிருந்தால் போதும். அப்புறம் உரிய பருவத்தில் அதை பூராவாக டிரா பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த டெபாசிட்டை வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிற போதே போட்டு இந்த வட்டி கிடைக்கிற மாதிரியாக பண்ண வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இவன் யவ்வனத்தின் வேகத்திலும் நடுத்தர வயசின் உணர்ச்சி விகாரங்களிலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளிலும் விருத்தாப்பியத்தின் அசக்தத்திலும் பலவீனத்திலும் வீணாகவே போய்விடுவான். தற்போது பள்ளிக்கூடங்களிலும் காலேஜ்களிலும் ஒருத்தனின் ஜீவனோபாயத்துக்காக உதவுகிற படிப்பை சொல்லிக் கொடுப்பது போல ஆதி காலத்திலும் இவனுக்கு தொழிலை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஆனாலும் தொழிலை சொல்லிக் கொடுக்கிற போதே அதோடு திருத்திக் கொள்ளாமல் அத்தியாத்ம சாஸ்திரங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அதனால் இப்போது நடக்கிற மாதிரி வயிற்றுப்பாட்டுக்கு மட்டும் வழி செய்துவிட்டு ஜனங்களின் நன்னடத்தை, மொராலிட்டி, ஆத்மாவிருத்தி இவற்றுக்கு ஒன்றுமே செய்யாத மாதிரி அப்போது இல்லை. பரலோக லட்சியம், தர்மம், மொராலிட்டி இவற்றை கெட்டியான அஸ்திவாரமாக வைத்துக்கொண்டே ஜீவன விருத்தி நடக்க வழி செய்தார்கள். ஒரே அடியாக மனுஷ்ய சுபாவத்தை கவனிக்காமல் இவனை அத்தியாத்ம மார்க்கம், வைராகியம் என்று சின்ன வயசிலேயே கட்டுப்படுத்தவும் இல்லை. ஒரே அடியாக இவனை தருதலையாக அறுத்து விட்டிருக்கவும் இல்லை. ரொம்பவும் சிம்பத்தி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்று சொல்கிறார்களே, அப்படி மனுஷிய இயல்பை அனுதாபத்தோடு புரிந்து கொண்டு ஆனாலும் ஆத்மா வீணாக போகாதபடி அதை ஹிதமாக பக்குவம் பண்ணுகிற திரிசில் ஆசிரம தர்மங்களை விபாகம் செய்திருக்கிறார்கள், வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். காளிதாசன் வாக்கிலே இது தெரிகிறது. ரகுவம்சத்தில் முதலில் சைஷவே அபியஸ்த வித்யானாம் என்கிறான். அப்படி என்றால் பாலப்பிராயத்திலேயே சகல வித்தைகளையும் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட வேண்டும். வேதம், உபனிஷத்துக்களை கூட அப்போதே தெரிந்து கொண்டு விட வேண்டும். எதுவும் மனசில் பதிந்து ஏறுகிற காலம் அதுதான். ஆனால் இதற்காக உடனே
ஆத்ம விசாரம் என்று ஓடிப்போய் மூக்கை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டுமா என்றால் அப்படி இல்லை. அடுத்தபடியாக யௌவனே விஷயேக்ஷிணாம் என்கிறான். யௌவனத்தில் கிரகஸ்தா தர்மத்தை மேற்கொண்டு இல்லற சுகங்களை துக்கங்களையும் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். இந்த சுகமும் உண்மையில் துக்கம்தான் என்ற பேச்சு இந்த ஸ்டேஜில் எடுபடாது. ஆனாலும் இவன் குருகுலவாசத்தின் போது அனுஷ்டித்த பிரம்மச்சரிய நியமமும் படித்த வேத உபனிஷத்துக்களும் இவனை ஒரே அடியாக விஷய சுகங்களில் தலைதெறித்து போகாதபடி கட்டுப்படுத்தும். இது இவன் ஓரளவுக்கு பொருள் சேர்த்து சம்பாத்தியம் செய்கிற சமயமும் ஆகும். ஆனாலும் பொருளாசையே பேராசையாகி விடாது. இவன் தர்மத்தை ஒரு காலும் மீறாதபடி முன்னே செய்த வித்யாபியாசம் இவனை ரட்சிக்கும். அதோடு இவனுக்கு இருக்கிற கர்மானுஷ்டானம், அத்தியாபனாதிகள், ஏராளமான யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் இவை யாவும் இவனை ஒரு நெறியில் டிசிப்ளினில் வைத்து சித்தம் ரொம்பவும் விகாரப்பட்டு போகாமல் காப்பாற்றும். இது பிராமணனுக்கு சொன்னது. எந்த ஜாதியானாலும் அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்ட தொழிலை செய்து பேராசையும் பொறாமையும் இல்லாமல் செய்து ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணினால் அதுவே சித்தசுத்தி தந்துவிடும். தர்மாவிருத்தோ பூதேஷு காமோஸ்மி என்று பகவானே கீதையில் சொன்னது போல் தர்மம் தப்பாமலே சில இயற்கையான ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது யௌவனத்துக்கென்று சாஸ்திரமே அங்கீகரித்தது. நாளடைவில் கர்மானுஷ்டானங்களின் பலம் ஏறி ஏறி ஆசை, கோபம் முதலான வேகங்கள் எல்லாம் தாமாக குறைந்து கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும். இப்போது கொஞ்சம் கிழத்தனமான வயசும் வந்திருக்கும். இந்த சமயத்தில் வார்த்தகே முனிவிருத்தியினாம் என்கிறான் காளிதாசன். கிழப்பருவம் ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் முனிவர்களை, தபஸ்விகளை அடுத்து உபதேசங்களை பெற்று ஆசைகளை போக்கிக் கொண்டு விராகம், வீதராகம் என்று சொல்வார்கள். ஆசை போன நிலையை அப்படிப்பட்ட விரக்தியுடன் நிறைய பகவத் தியானம், தபஸ், ஆத்ம சிந்தனை என்று ஈடுபட வேண்டும். வானப்பிரஸ்தம் என்ற இந்த ஆசிரமத்தில் வீடு வாசலையும் பிள்ளை குட்டிகளையும் விட்டுவிட்டு பத்னியை மட்டும் கூட அழைத்து கொண்டு போய் காட்டிலே வைதீக கர்மாக்களை அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும். அந்த அனுஷ்டானத்துக்கு சகாயம் செய்வதற்காகத்தான் பத்னி வேண்டும், விஷய சுகத்துக்காக அல்ல. அப்புறம் கடைசி ஸ்டேஜ் யோகேனாந்தே தனுத்யஜாம், அதாவது வைதீக கர்மாக்களையும் விட்டுவிட்டு சந்நியாசியாகி சரீரத்தை விடுகிற போது கொஞ்சம் கூட அழுகை இல்லாமல் பேரானந்தமாக பரமாத்மாவுடன் இரண்டரச் சேர்ந்து விடுகிற யோகமாக மரணத்தை ஆக்கிக் கொண்டு விட வேண்டும். அந்த பேரானந்த மோட்சத்துக்கு எங்கே அஸ்திவாரம் போட்டிருக்கிறது என்றால் சைஷவே அபியஸ்த வித்யானாம் என்று பால பருவத்தில் படிக்கிற போதே போட்டிருக்கிறது. அப்பொழுது போட்டுக் கொடுத்த மாரல் ஃபவுண்டேஷன், தர்ம நெறி அடிப்படைதான் அப்புறம் ஜன்மா முழுக்க கை கொடுத்து கொண்டே வந்து குழந்தையாக இவன் படித்த உபனிஷத்தின் லட்சியமான ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை இவன் முடிவிலே சாதிக்க துணை செய்கிறது. குழந்தை பருவத்திலேயே ஒழுங்கில் கொண்டு வந்து விட வேண்டும். ஒழுக்கத்திற்கு முதல் அங்கமாக என்ன வேண்டும்? பணிவு, அடக்கம், வினயம், கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் ஒழுக்கத்தோடு முன்னேற முடியும். கட்டுப்பட்டு நடப்பதற்கு அடக்கம் முதலில் வேண்டும். அகங்காரம் போனால்தான் அடக்கம் வரும். சகல சீலங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியது வினயம்தான். மருந்தை விட பத்தியம் முக்கியம். கல்வி என்கிற மருந்தை விட வினயம் என்ற பத்தியம் முக்கியமானது. இந்த வினயத்தை தான் பழைய காலத்தில் மாணாக்கனின் பிரதான லட்சணமாக வைத்தார்கள். வினயமுடையவன் என்ற பொருள் கொண்டதான வினயன் என்ற மாணாக்கனுக்கு பெயர். இந்த வினய குணம் வருவதற்காகவே தான் முக்கியமாக அவனை குருகுலவாசம் என்று ஒரு ஆச்சாரியனிடத்திலேயே வாழும்படியாக கொண்டு விட்டார்கள். 8 வயசுக்குள் உபநயனம், பூணூல் கல்யாணம் பண்ணி
குருகுலத்துக்கு அனுப்பினார்கள். உபநயனம் என்றால் என்ன? நயனம் என்றால் அழைத்து போவது. கண்ணில்லாதவனை இன்னொருத்தன் தான் அழைத்து போக வேண்டியிருக்கிறது. இதிலிருந்து கண்தான் நம்மை அழைத்து போகிறது என்று தெரிகிறது. எனவேதான் அதற்கு நயனம் என்று பெயர். உப என்றால் சமீபத்தில் என்று ஒரு அர்த்தம். உபநயனம் என்றால் சமீபத்தில் அழைத்து போகிறது. எதற்கு அல்லது யாருக்கு சமீபத்தில்? குருவுக்கு சமீபத்தில் தான். அதாவது குருகுலத்தில் கொண்டு விடுவதற்கு பூர்வாங்கம்தான் உபநயனம். இதுவரை குழந்தையாக மனம் போனபடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தவன் இப்போதுதான் ஒரு பொறுப்போடு கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டதான ஒரு ஆசிரமத்தை ஏற்கிறான். இங்கே ஆசிரமம் என்றால் பர்ணசாலை என்று அர்த்தமில்லை. வாழ்க்கையில் ஒரு நிலை, ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் என்று அர்த்தம். இந்த முதல் ஆசிரமத்துக்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்று பெயர். இங்கே குருதான் முக்கியம். முதல் ஆசிரமத்தில் இவனுக்கு சகலமுமாக இருப்பது குருதான். கடைசியில் சந்நியாச ஆசிரமத்திலும் இன்னொரு குரு வருகிறார். இப்போது போட்ட பூணூலை கத்தரித்து போடுவதற்கு அந்த குரு வந்தாக வேண்டும். முதல் குரு சொல்லிக் கொடுத்த உபனிஷத் லட்சியமான பிரம்மத்தை இவன் சாட்சாத்காரம் பண்ணுவதற்கு சகாயம் செய்வதற்காக அந்த துறவியான குரு வருகிறார். குரு பரம்பரை என்று நாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவதெல்லாம் அந்த சந்நியாசி குருமார்களைத்தான். ஆனால் அந்த குருவிடம் அந்தியத்திலாவது நாம் போகிறதற்கு யோக்கியதையை உண்டாக்கி தருபவர் யாரென்றால் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் நமக்கு சகல வித்தைகளையும் தரும் இந்த குருதான். இவர் அவரை போல சந்நியாசி அல்ல, கிரகஸ்தர் தான். கடைசி குரு பிரம்மவித், பிரம்மத்தை அறிந்தவர் என்றும், முதல் குரு வேதவித், வேதத்தை அறிந்தவர் என்றும் சொல்வதுண்டு. இந்த வேதவித்துக்கு பிரம்மத்தை பற்றி படிப்பறிவு நிறைய உண்டே தவிர அனுபவ ஞானம் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இவரும் ஒரு பிரம்மவித்திடம் போய் இனிமேல்தான் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு பிரம்மத்தை அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டும். இதனால் இவர் மட்டம் என்று இல்லை, ஆசிரம தர்மப்படி வாழ்க்கையின் எந்த ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருப்பவர் இவர். மாணாக்கன் வினயனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்படிப்பட்ட வினயத்தை அவனுக்கு ஊட்டுபவராக, அவனது இயல்பான மரியாதைக்கு பாத்திரராக இவர் வாழ்ந்தாக வேண்டும். நல்ல கர்மானுஷ்டராக இருக்க வேண்டும், தர்மிஷ்டராக இருக்க வேண்டும். மாணாக்கனிடம் கண்டிப்பாக இருந்து திருத்தும் போதே மாதா பிதாக்களை விட்டு தன்னிடம் வாசம் செய்ய வந்திருக்கிற அந்த குழந்தையிடம் பரிவுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். வினேயன் என்பது போலவே மாணாக்கனுக்கு அந்தேவாசி என்று இன்னொரு பெயர் இருக்கிறது. அந்தேவாசி என்றால் உடன் வசிக்கிறவன் என்று அர்த்தம் சொல்கிறார்கள். உபநயனம் என்னும் போது சமீபத்தில் அழைத்து போகிறது என்பதை குருவுக்கு சமீபத்தில் அழைத்து போகிறது என்று பொருள் கொண்டது போலவே அந்தேவாசி உடன் வசிக்கிறவன் என்றாலும் குருவுடன் வசிக்கிறவன் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். வாஸ்தவத்தில் அந்தே என்றால் உடன் என்றோ பக்கத்தில் என்றோ அர்த்தம் இல்லை. அந்தே என்றால் உள்ளுக்குள்ளே என்றுதான் அர்த்தம். அந்தரங்கம், அந்தராத்மா, அந்தர்யாமி என்றெல்லாம் சொல்லும்போது அந்த என்றால் ஹிருதயத்துக்குள்ளே என்றே அர்த்தம். அம்மாதிரி ஆச்சாரியன் தன் ஹிருதயத்துக்கு உள்ளேயே சிஷ்ய பிள்ளைகளை அழைத்து வைத்துக் கொண்டு விட வேண்டும். அத்தனை அன்பு காட்ட வேண்டும். சிஷ்யனிடம் இவருக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. அதை ஆற்றாவிட்டால் இவருக்கே பெரிய ஹானி உண்டாகும். இந்த காலத்தில் உபாத்தியாயர்கள் பையன் உருப்பட்டால் என்ன, உருப்படாவிட்டால் என்ன, நம் சம்பளம் எப்படியும் வருகிறது என்று இருக்கலாம். அந்த மாதிரி குருகுலம் நடத்துகிறவர் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே குரு சிஷ்ய உறவு வெறும் வியாபார ஒப்பந்தம், பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இல்லை.
இப்போதுள்ள படிப்பு முறை பிசினஸ் கான்ட்ராக்டுக்கும் ஒரு படி கீழே. பிசினஸில் கூட ஒரு விலை கொடுத்தால் அதற்கான ஒரு வஸ்துவை தரத்தான் வேண்டும். ஆனால் இங்கேயோ சம்பளம். விலை கொடுத்த ஒரு மாணாக்கன் ஃபெயிலானால் கூட அது உபாத்தியாயரை பாதிப்பதில்லை. குருகுலம் நடத்துகிற பழைய கால குருவோ ஒரு மகத்தான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அது என்ன? சிஷ்ய பாபம் குரும் விரஜேத் என்று நீதி சாஸ்திரம் சொல்கிறது. அதாவது சிஷ்யன் பண்ணுகிற பாபம் குருவையே போய் சேருகிறது. இவனுக்கு வெறும் படிப்பை மட்டும் சொல்லித்தராமல் இவனை ஒழுக்கமுள்ளவனாக்கவும் அவர் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறார். எடுத்துக்கொண்ட பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்றாவிட்டால் அதற்கு தண்டனை உண்டு. சிஷ்யனை இவர் யோக்கியனாக்க முடியவில்லை, அவன் ஒரு பாபம் செய்கிறான் என்றால் அந்த பாபம் சிஷ்யனை தாக்காது, அவனை சீர்திருத்த தவறிய குருவையே சென்றடையும். ஒரு குடும்பத்தில் பத்னி ஒழுங்கு தப்பி நடந்தால் அதன் பாப பலன் அவளை தாக்காது, அவளை நல்வழிப்படுத்த தவறிய புருஷனைத்தான் சேரும். தேச காரியத்திலே ஒரு பிரஜை தப்பு பண்ணினால் அதற்கான பாபம் அவனை திருத்தி வைக்காத ராஜாவைத்தான் சேரும். அந்த ராஜாவே பண்ணும்படியான பாபம் அவனை நல்வழிப்படுத்த தவறிய ராஜ புரோகிதரை சேரும். நீதி சாஸ்திரத்தில் இப்படியாக ஒரு பர்த்தாவுக்கும் ராஜாங்கம் நடத்துகிறவனுக்கும் ஆச்சாரியனுக்கும் ரொம்ப பெரிய பொறுப்பை தந்திருக்கிறது. ராஜா ராஷ்டிரகிருதம் பாபம், ராஜ பாபம் புரோஹிதம், பர்த்தாரம் ஸ்திரீகிருதம் பாபம், சிஷ்ய பாபம் குரும் விரஜேத். ஒரு பர்த்தா என்றால் மனைவியையும், ராஜாவானவன் குடிமக்களையும், குரு என்கிறவன் சிஷ்யனையும் அதட்டி அதிகாரம் பண்ணி கொண்டிருப்பதற்காக ஏற்பட்டவர்கள் அல்ல. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் ஆதீனத்தில் உள்ளவர்களை நல்வழிப்படுத்த கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள். அந்த கடமையை நிறைவேற்ற தவறினால் தங்கள் ஆதீனத்தில் இருக்கிறவர்களின் பாபத்தை தாங்களே வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியவர்கள் ஆவார்கள். சிஷ்ய பாபம் குரும் விரஜேத் என்று தெரிந்து கொண்டிருந்த பழைய கால குரு எப்படி இருந்திருப்பார்? சிஷ்யனை நல்வழிப்படுத்துவதற்கான ஆத்மசக்தி பெற்றவராக தம்மை பண்ணிக் கொண்டிருப்பார். அதாவது தாமே முன்னுதாரணமாக, எக்ஸாம்பிளாக அந்த நல்வழியில் நடந்து காட்டிக் கொண்டிருப்பார். எங்களிடத்தில் உள்ள நல்ல நடத்தைகளை அஸ்மாகம் சூச்சரித்தானி, நீ பின்பற்று என்று தைத்திரிய உபதேசத்தில் குரு சிஷ்யனிடம் சொன்னது இதைத்தான். அப்படிப்பட்டவரிடத்தில் ஒரு ஜீவனை பால்யத்திலேயே கொண்டு சேர்த்து விட வேண்டும். அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு பிதாவுக்கும் வேத சாஸ்திரங்கள் நன்றாக தெரிந்துதான் இருந்தது. இருந்தாலும் அவரவரும் தம் பிள்ளைகளுக்கு தாங்களே கற்றுக் கொடுக்காமல் இன்னொரு குருவிடம் கொண்டு போய்விட்டார்கள். ஏன்? அப்பா பிள்ளை என்றால் ரொம்பவும் சுவாதீனம் கொடுத்து போய்விடும். அப்பாவும் செல்லம் கொடுத்து விடுவார். பிள்ளையும் சுவாதீனத்தினால் அவருக்கு ரொம்பவும் அடங்கி நடக்காமல் சுவாதந்திரியமாக இருக்க பார்ப்பான். அடக்கம், வினயம் என்பதான வித்யையின் ஆதார பண்பே இல்லாவிட்டால் இவன் என்ன படித்துத்தான் என்ன பிரயோஜனம்? உபனிஷத்துக்களை பார்த்தால் இது தெரியும். பாரத்வாஜர் மகா பெரியவர். ஆனாலும் அவருடைய புத்திரரான சூகேஷர் என்பவர் சமித்தும் கையுமாக குருவை தேடி தேடி போய் பிப்பலாதரை அடைந்தார் என்று பிரச்னோபனிஷத் ஆரம்பிக்கிறது. சமித்து என்றால் சுள்ளி, எளிதில் பிரீத்தி அடைந்துவிடும். அந்த கால குருமாருக்கு இதுதான் பெரிய காணிக்கை. அவருடைய யஜ்ஞ அனுஷ்டானத்துக்கு சுள்ளிதானே முக்கியம். இப்படி இன்னும் பல பேரையும் சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்வேதகேது என்ற பிரம்மச்சாரியை பற்றி சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. இவன் தகப்பனாரிடமே வித்யாபியாசம் பண்ணிவிட்டு ராஜசபைக்கு போகிறான். அங்கே ராஜாவாயிருந்த சத் வித்வானான பிரவாகணர் இவனை கேள்விகள் கேட்கிறார்.
இவனுக்கு ஒரு கேள்விக்கு கூட பதில் சொல்லத் தெரியவில்லை. பிதாவிடமே வித்யாபியாசம் பண்ணினால் பிரயோஜனமில்லை என்று இங்கே இன்டைரக்டாக மறைமுகமாக சொல்லுகிற மாதிரி இருக்கிறது. அடக்க குணம் வருகிறது ரொம்பவும் கஷ்டம். அதுவும் கல்வி கற்க கற்க தான் அறிவாளி என்ற அகங்காரமும் ஏறிக்கொண்டேதான் வரும் என்பது இந்த ஸ்வேதகேதுவின் இன்னொரு கதையிலிருந்து தெரிகிறது. இதுவும் சாந்தோக்கியத்திலேயே தான் வருகிறது. இவன் 12 வருஷங்கள் பிதாவை விட்டு வெளி ஆச்சாரியர்களிடம் படித்துவிட்டு திரும்புகிறான். தனக்கு எல்லாம் தெரிந்துவிட்டது என்று கர்வத்துடன் திரும்புகிறான். அப்போது இவனுடைய பிதாவே கர்வத்தை ஒடுக்குகிறார். பிரம்மத்தை பற்றி அவனிடம் கேட்டு அவனுக்கு அது அடியோடு தெரியவில்லை என்று அவனே உணர்ந்து தலை குனிந்து தம்மிடம் உபதேசம் வேண்டும்படி பண்ணுகிறார். அடக்கம் வேண்டும் என்பதற்காகவே தான் குருகுலவாசம் என்று வைத்து வீட்டை விட்டு பிள்ளைகளை அங்கே அனுப்பி வைத்தார்கள். இப்போது வீட்டை விட்டு ஹாஸ்டல் என்று வெளியே போகிற போது வீட்டில் வளருவதை விட இவன் இன்னும் ஒழுங்கு தப்பி போகிறதைத்தான் அதிகம் பார்க்கிறோம். அந்த நாளில் இப்படி இல்லாமல் இருந்ததற்கு முதல் காரணம் ஆச்சாரியனாக இருக்கப்பட்டவனின் வாழ்க்கை உதாரணம். இரண்டாவதாக பிரம்மச்சாரிக்கு வைத்த அநேக நியமங்கள், குறிப்பாக பிக்ஷாச்சரியம். பிக்ஷாச்சரியம் என்றால் பிக்ஷை எடுப்பது என்று அர்த்தம். பூணூல் போட்டவுடன் பாலனை பார்த்து தகப்பனார் பிக்ஷாச்சரியம் சர என்கிறார். பிச்சை வாங்கி குருவிடம் கொடுத்து அதில் அவர் கொடுப்பதை சாப்பிடும் நியமத்தை மேற்கொள் என்று அர்த்தம். 40 வேலி 50 வேலி நில குடித்தனக்காரனானாலும் தன் புத்திரனை இப்படி பிக்ஷாச்சரியம் பண்ணும்படி குருகுலத்தில் கொண்டுவிட வேண்டும். பிதா பிக்ஷாச்சரியம் சர என்றவுடன் பாடம் என்று இதற்கு புது பூணூல்காரன் பதில் சொல்ல வேண்டும். பாதம். பிதா பிக்ஷாச்சரியம் சர என்றவுடன் பாதம் என்று இதற்கு புது பூணூல்காரன் பதில் சொல்ல வேண்டும். பாதம் என்றால் அப்படியே செய்கிறேன் என்று அர்த்தம். எத்தனை பணக்காரன் வீட்டு பிள்ளையானாலும் குருகுலவாசத்தின் போது ஒரு கோவணத்தை கட்டிக்கொண்டு வீடு வீடாக போய் பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்று பிச்சை வாங்க வேண்டும். ஏன் இப்படி வைத்தார்கள்? இவனுடைய அகங்காரத்தை குறைக்க வேண்டும். இவனுக்கு படிப்பாளி என்ற கர்வம் வந்துவிடக்கூடாது. படிப்பின் வாஸ்தவமான பயனை இவன் அடைய வேண்டுமானால் இவனை வினயமுள்ளவனாக்க வேண்டும் என்பதற்கே இப்படி பிக்ஷாச்சரியம் என்பதை வைத்திருக்கிறது. சிஷ்யன் பிக்ஷை வாங்கி வந்ததை குருவிடம் சேர்த்து விடுவான். அவர் பத்னியிடம் கொடுத்து போடச் செய்வார். அதாவது சிஷ்யர்களுக்கு குரு போட்டுத்தான் சாப்பாடு கிடைத்தாக வேண்டும். இவன் அகத்திலே சாப்பிட்டுக் கொண்டு ஸ்கூலிலோ காலேஜிலோ போய் படிக்கிற போது வாத்தியார் கிடக்கிறார் என்ற அலட்சிய புத்தியோடு நினைக்கிறான். அவர் போட்டுத்தான் இவன் சாப்பிட்டாக வேண்டும் என்கிற போது இப்படி நினைக்க மாட்டான். அவருக்கு அடங்கித்தான் நடப்பான். சிஷ்யர்கள் வாங்கி வரும் பிக்ஷை இவர்களுக்கு மட்டுமின்றி குருவின் குடும்பத்துக்கும் போதுமானதாக இருக்கும். ஆனாலும் அப்போதிருந்த ஏற்பாட்டில் சிஷ்யன் குருவுக்கு சோறு போடுகிறான் என்கிற மாதிரி தெரியாமல் குருவே சிஷ்யனுக்கு போடுகிறார் என்கிற மாதிரியாகத்தான் ஒழுங்கு செய்திருந்தது. பிரம்மச்சாரி சாப்பிடுவதற்கு கணக்கில்லை, வயிறு நிறைய சாப்பிடலாம். ஆனாலும் நாக்கு ருசிக்காக ஆத்மாபிவிருத்தியை பாதிக்கும்படியான பதார்த்தங்களை தின்னக்கூடாது. இப்போது ஹாஸ்டலில் சுதந்திரமாக இருக்கிற மாணாக்கன் எதை வேண்டுமானாலும் தின்கிறான். அதனால் மனோவிருத்தி, மனத்தின் போக்கு கெட்டுப் போகிறது. குருகுல வாசத்தில் குரு இப்படிப்பட்ட அபட்சங்களை, உண்ணக்கூடாதவற்றை சிஷ்யனுக்கு போட மாட்டார். சாதாரணமாக ஒரு வேதத்தையும் அதன் அங்கங்களையும் மற்ற வித்யைகளையும் கற்பதற்கு 12 வருஷங்கள் பிடிக்கும். அதாவது 8 வயசுக்கு குருவிடம் வந்த பையன் சுமார் 20 வயசு வரையில் குருகுலவாசம் பண்ணியாக வேண்டும். 14-15 வயசுக்கு மேல்
மனசில் விகாரங்கள் ஏற்படக்கூடிய பருவம். காளை பருவம் என்று சொல்கிறபடி காளை மாதிரி இஷ்டப்படி ஓட வேண்டும் என்று வேகம் ஏற்படுகிற சமயம். இப்படிப்பட்ட சமயத்திலே சாந்தராகவும் பிரியராகவும் நல்ல சீலமுள்ளவராகவும் இருக்கிற குருவிடத்திலே படித்துக்கொண்டு பிக்ஷாச்சரியம் பண்ணி வருவதானது பிரம்மச்சாரியன் இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தி அவனை நல்ல பிரம்ம தேஜஸ் உள்ளவனாக ஆக்குகிறது. சரியாக இந்த விகாரங்கள் வேகங்கள் தோன்றுகிற காலத்திலேயே இவனுக்கு குருகுல வாசத்தையும் பிக்ஷாச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தினால் அது விபரீதமாகத்தான் ஆகும். பெரிதாக வெள்ளம் வருகிற போது கரை போட பார்த்தால் கரையையும் கரை போட வருகிறவர்களையும் கூட அது அடித்து கொண்டு போய்விடும். அந்த மாதிரிதான் இதுவும். அதனால்தான் இவனை இதற்கெல்லாம் ரொம்பவும் முந்தி ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முந்தியே 8 வயசு குழந்தையாக இருக்கிற போதே குருகுல வாசத்துக்கும் பிக்ஷாச்சரியத்துக்கும் பழக்கப்படுத்திவிடச் சொல்லுகிறது நம் சாஸ்திரம். காமம் உள்ளே புகுமுன்பே காயத்ரி புகுந்து இவனை சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டது. அதுவும் இதர பிரம்மச்சரிய ஆசிரம நியமங்களும் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் பிக்ஷாச்சரியமும் இவனுக்கு அடக்கத்தை உண்டாக்கி விடுகின்றன. இதில் இந்திரிய அடக்கமும் சேர்ந்து விடுகிறது. பிரம்மச்சாரி என்பவன் பேருக்கு அப்படி இல்லாமல் வாஸ்தவமாகவே அப்படி இருப்பான். இகலோகத்துக்கு ராஜா, ராஜாங்கம் மாதிரி பரலோகத்துக்கு குரு என்று சொன்னேன். நேராக பரலோகத்தை காட்டிக் கொடுக்கிற சந்நியாச ஆசிரம குருவைப் போலவே இதற்கு ஆதியில் அஸ்திவாரம் போட்ட வித்யாபியாச குருவும் முக்கியமானவர் என்று சொன்னேன். ராஜாங்கத்துக்கு சேவை செய்கிறோம் அல்லவா, வரி கொடுக்கிறோம் அல்லவா, இப்படியே ஆரம்ப ஆச்சாரியர் அந்திம ஆச்சாரியர் 2 பேருக்கும் சேவை பண்ண வேண்டும், பணிவிடை புரிய வேண்டும், தட்சிணை தர வேண்டும். நாம் ஒருத்தருக்கு ஒன்றை தராமல் அவரிடமிருந்து மட்டும் பிரயோஜனத்தை அடைந்து விட முடியாது. எந்த வஸ்துவானாலும் அதற்கு விலை கொடுத்து வாங்கினால்தான் நம்மிடம் நிலைத்து நிற்கும். சந்நியாச குருவுக்கு தட்சிணை என்று அதிகம் வேண்டாம், பணிவிடையே முக்கியம். வித்யாபியாச குருவுக்கு 2ம் வேண்டும். அவருக்கு குடும்பம் உண்டு. அதற்கு பிக்ஷாச்சாரியம் செய்து பெற்று வந்த அன்னம் மட்டும் போதாது. இந்த குரு யஜ்ஞாதி கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ண வேண்டியவர். எனவே இதற்கு தர வேண்டிய திரவியத்தை அவருக்கு தட்சிணையாக தர வேண்டும். இப்போது படிக்கிற காலத்திலேயே ஃபீஸ் கட்டுகிற மாதிரி தட்சிணை கொடுத்தால் நாம் கொடுத்துத்தான் வாத்தியார் பிழைக்கிறார் என்ற திமிர் வந்து குரு பக்தி போய்விடும். இதனால்தான் ஒருவன் கல்வியை முடித்துவிட்டு குருகுல வாசத்தை பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு திரும்புகிற போதுதான் அவர் கேட்கிற தட்சிணையை தர வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்தில் வைத்திருக்கிறது. குரு செய்ததற்கெல்லாம் பிரதி செய்யவே முடியாது என்றாலும் முடிந்த மட்டும் சேவை செய்து காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும். சாந்தமும் வினயமும் இருந்த வரையில் வித்யை வளர்ந்தது. இப்போது சாந்தத்தை கெடுத்து சலனத்தை கொடுத்து தடுமாற வைக்க எத்தனை உண்டோ அத்தனை சினிமாவும் கதை புஸ்தகங்களும் ஸ்கூலில் படிக்கிற நாளிலேயே வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. காமம் புகுந்து விகாரப்படுத்தாத பிரம்மச்சரியம் என்பது படிக்கிறவனுக்கு இல்லை. சாந்தத்தை கெடுத்து சலனத்தை பெரிதாக கொடுக்கிற இன்னொரு சத்ரு குரோதம். அதைத்தான் பள்ளிக்கூட நாளிலிருந்தே இன்றைய அரசியல் கட்சிகள் பசங்களுக்கு ஊட்டி வருகிறது. சாந்தம் போய் வினயம் போய் அகம்பாவமும் கர்வமும் வந்த பின் அவற்றோடு கூட உண்மையான வித்யையும் போய்விட்டது. பையன் வீட்டிலேயே டியூஷன் கற்றுக்கொண்டால் பையன் எஜமான், வாத்தியார் சேவகன் என்றே அர்த்தம். ஹாஸ்டலிலும் காலேஜிலும் கூடத்தான் தான் எஜமான் என்பதால் தான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுகிறான். வார்டனையும் ப்ரொஃபஸரையும் அடிக்கப் போகிறான். ஏனென்றால் இங்கெல்லாமும் முதலில் பையனிடம் கையை நீட்டி பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு விடுகிறார்கள். குருகுலத்திலோ கடைசியாகத்தான் தட்சிணை. இம்மாதிரி விஷயங்களில் நம் பூர்வீகர்களின் சைக்காலஜி நுட்பம் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. பல வருஷம் அவரோடு சேர்ந்து
அன்பாக பழகின பின் சிஷ்யனுக்கே எதை தருவோம், எதைத்தான் தரக்கூடாது என்று நன்றியும் ஆர்வமுமாக இருக்கும். இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் இந்திராணியின் குண்டலத்தை கொண்டு வா, நாகரத்னத்தை கொண்டு வா என்று கேட்ட குருமாரும் உண்டு. ஆனால் இப்படி கேட்டவர்கள் அபூர்வமே. சிஷ்யனால் இம்மாதிரி அசாத்தியத்தையும் சாதிக்க முடிகிறது என்று காட்டி அவனை பெருமைப்படுத்தவே இவர்கள் இப்படி கேட்பார்கள். பொதுவில் எந்த குருவும் துராசை பிடித்து எதுவும் கேட்க மாட்டார். அல்ப சந்தோஷியாக எதிலும் திருப்திப்பட்டு விடுவார். தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிபிரச்சேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினகா தத்வதர்ஷினகா என்று பகவான் கீதையில் சொல்கிறார். பரமாத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அப்படி தெரிந்து கொண்டவர்களான ஞானிகளிடம் போ. அவர்களிடம் வணக்கத்தோடு பணிவோடு பிரணிபாதேன நடந்து கொள். அவர்களுக்கு சேவை பண்ணு. சேவையா கவனமாக கேட்டு கேட்டு பரிபிரச்னேன உபதேசங்களை பெற்றுக்கொள். நீ இப்படியெல்லாம் இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயம் ஞானோபதேசம் தருவார்கள் என்கிறார். தத்துவதர்ஷிகளான ஞானிகளை பற்றி சொன்னதால் இங்கே தட்சிணையை பற்றி சொல்லவில்லை, சேவையை மட்டும் சொல்லி இருக்கிறது. தைத்திரிய உபனிஷத்தில் வித்யாபியாசம் செய்விக்கிற குரு இஷ்டப்படும் தட்சிணையை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது. ஆச்சாரியாய பிரியம் தனம் ஆஹ்ருத்ய இஷ்டப்பட்ச தட்சிணையை கேள் என்றதால் அந்த குருவானவன் துராசை பிடித்து பெரிதாக எதுவும் கேட்டுவிட மாட்டான். சிஷ்ய லட்சணம் மாதிரியே குரு லட்சணமும் உண்டல்லவா. தைத்திரியோபனிஷத்தில் ஒரு ஆச்சாரியரானவர் சிஷ்யன் படிப்பை முடித்துவிட்டு அகத்துக்கு திரும்பும் போது அவனுக்கு பண்ணும் உபதேசத்தை சொல்லி இருக்கிறது. இதை உபனிஷத் காலத்திய கான்வகேஷன் அட்ரஸ், பட்டமளிப்பு விழா உரை என்று வேடிக்கையாக சொல்கிறார்கள். அதில் சத்தியம் பேசு, தர்மப்படி நட, வேத அத்தியனத்தை ஒரு நாளும் விட்டுவிடாதே, அவரவரும் ஸ்வதர்மப்படியான தொழிலை விடக்கூடாது என்று அர்த்தம். இந்த வேத தர்மம் என்றைக்கும் நடக்க வேண்டியதாதலால் கிரகஸ்தாசிரமம் ஏற்று சந்ததியை உண்டாக்கி அதற்கு இந்த வேத செல்வத்தை அல்லது வேத விதிப்படி அவரவருக்கும் லோகக்ஷேமார்த்தமாக ஏற்பட்ட கர்மாவை கொடு. தேவ பித்ரு காரியங்களை ஒரு நாளும் விடாதே. தாயை தெய்வமாக கொள், தந்தையை தெய்வமாக கொள், ஆச்சாரியனை தெய்வமாக கொள், அதிதியை தெய்வமாக கொள், வேத விதி மீறாத கர்மாக்களையே பண்ணு என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு குருவானவர் எங்களிடம் நீ எப்பேற்பட்ட நல்ல நடத்தையை சூச்சரித்திரத்தை பார்த்திருக்கிறாயோ அதன்படியே நீயும் நட, வேறு விதமாக போகாதே என்று சொல்கிறார். இதிலிருந்து குருவாகப்பட்டவர் மிகுந்த நல்லொழுக்கத்துடன் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஏற்படுகிறது. இப்படி தங்களுடைய நன்னடத்தையை தாங்களே சொல்லிக் கொள்வது கூட அகங்காரமாகிவிடும் என்பதால் உடனேயே எங்களை விட சிரேஷ்டமான பிராமணர்கள் எவர்களோ என்று ஆரம்பித்து அப்படிப்பட்ட பெரியவர்களிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தை சொல்கிறார். சிஷ்யன் மாதிரியே ஆச்சாரியனுக்கும் வினயம் இருக்க வேண்டும் என்பதால் சொன்ன வார்த்தைதான் இது. உபதேசம் பண்ணுகிற ஆச்சாரியரும் வாஸ்தவத்தில் ரொம்ப சிரேஷ்டர் தான் என்றே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். என்ன செய்வது, எப்படி செய்வது என்கிற விஷயங்களில் சிஷ்யனுக்கு சந்தேகம் வந்தால் அவன் யாருடைய உதாரணத்தை பார்த்து அதன்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்கிறார். தீர விசாரித்து தெளிவு பெறும் திறமை வாய்ந்தவர்களும் சாஸ்திர முறைப்படியே ஒழுகுபவர்களும் பிரத்தியார் ஏவுதலுக்கு கட்டுப்படாதவர்களும் குரூர ஸ்வபாவம் இல்லாதவர்களும் அதாவது அன்புள்ளம் படைத்தவர்களும் வெறும் விஷயகாமிகளாக இல்லாமல் தர்மகாமிகளாக அதாவது அறவழியிலேயே பற்றுள்ளவர்களுமான வேத வித்துக்கள் எப்படி நடப்பார்களோ அப்படி நட என்கிறார்.
இங்கே சொன்ன யோக்கியதாம்சங்கள் எல்லாம் உபதேசிக்கிற ஆச்சாரியருக்கும் இருக்க வேண்டியவை என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். இத்தனை காலம் இவன் குருகுலவாசம் பண்ணி ஆச்சாரியருடனேயே இருந்து அவர் நடக்கிற முறைகளை பார்த்து கொண்டு விட்டான். இப்போது அவரை விட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிறான். இனிமேலும் அவன் இதே ஒழுக்கங்களையே பின்பற்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் உபனிஷத்தில் ஆச்சாரியரானவர் எடுத்துச் சொல்கிறார். இப்படி நல்ல சீலங்களுடன் இருக்கிற குருவிடம் சிஷ்யனுக்கு ஏற்படுகிற பக்திதான் குருகுலவாசத்தின் உயிர்நிலை. சிஷ்யனுடைய வினயம், இந்திரிய நிகிரகம், பிற்பாடு இவன் படிப்படியாக பெறப்போகிற ஈஸ்வர பக்தி, ஆத்மாபிவிருத்தி எல்லாவற்றுக்கும் மூலதனம் இந்த குரு பக்தி தான். இம்மாதிரி பக்தியை தாமாக பெறக்கூடிய ஸ்வய யோக்கியதை இல்லாத குருவாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன வயசில் இவர்தான் உனக்கு தெய்வம் மாதிரி என்று ஒரு குருவிடம் சேர்த்துவிட்டு இவனை பிக்ஷாச்சரியம் பண்ண வைத்து பிக்ஷான்னத்தை அந்த குரு போட்டுத்தான் இவன் சாப்பிட்டாக வேண்டும் என்று ஒரு ஏற்பாட்டையும் பண்ணிவிட்டால் இதுவே ஒரு பக்தியை உண்டாக்கிவிடும். இப்படி குரு பக்தியோடு கல்வி கற்றால் இப்போது பார்க்கிற மாதிரி அடங்காமை, பல தினசிலும் அடங்காமை இல்லாமல் ஒருத்தன் கற்ற கல்வி அவனுக்கும் வாஸ்தவமாக க்ஷேமத்தை தரும், லோகத்துக்கும் அவனால் க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணும். இதனால்தான் தற்போது போய்கொண்டிருக்கிற போக்கு என் ஆசைக்கு முற்றிலும் எதிர் திசையில் இருந்தும் கூட குருகுலவாச கல்வி முறையை எப்படியாவது உயிர்ப்பிக்க முடியுமா என்பதில் நான் ரொம்பவும் விசாரமாயிருக்கிறேன். என் ஆசை பள்ளிக்கூடத்தில் 1 வருஷம் ஃபெயில் ஆகிவிட்டதாகவாவது நினைத்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் தங்கள் குழந்தைகளை ஒரே 1 வருஷமாவது குருகுலவாசம் பிக்ஷாச்சரியம் பண்ண வைக்க வேண்டும். 12 வருஷம் என்றால் அடியோடு ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டீர்கள். அதனால்தான் 1 வருஷம் என்று கேட்கிறேன். சின்ன வயசில் 1 வருஷம் இந்த பழக்கம் இருந்தாலும் கூட அதற்கு ஓரளவு நல்ல பலன் ஏற்படும். ஃபெயிலான மாதிரி என்று நான் சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் இது வேஸ்டாக போகாது. 1 வருஷ பிக்ஷாச்சரிய குருகுலவாசத்தில் மாணாக்கனுக்கு 3 வருஷத்து புத்தி தீட்சண்யம் உண்டாகும். அடுத்த வருஷமே பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டபுள் ப்ரமோஷன் வாங்கி ஈடு பண்ணி விடுவான். அதோடு குருவிடம் 1 வருஷம் தங்கியதில் பிராத்தஸ்நானம், விடியற்காலை குளியல், சந்தியாவந்தனம் முதலான வழக்கங்கள் படிந்து ஆயுள் பூராவும் நிலைத்திருக்கும். இப்போது ஸ்கவுட் கேம்ப், சாரண முகாம் என்று குழந்தைகளை 1 மாசம், அரை மாசம் வெளியூருக்கு அனுப்புகிறீர்கள் அல்லவா? இதையே கொஞ்சம் விஸ்தரித்து ஒரு ஆச்சாரியனிடத்தில் 1 வருஷமாவது கூட வசித்து பிக்ஷாச்சரியம் பண்ணி வரும்படியாக ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று சொல்கிறேன். இதனால் அநேக நல்ல பழக்கங்கள், கட்டுப்பாடுகள் உண்டாகும். குரு பக்தி என்பதன் துவாரா வழியாக இத்தனையும் ஏற்படும். குழந்தைகளை தங்களோடு வைத்துக்கொண்டு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க பிரியப்படுகிற குருமார்களையும் அவர்களிடம் குழந்தைகளை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய பெற்றோர்களையும் சமூக உணர்ச்சியின் மூலம்தான் உண்டாக்க வேண்டும். இந்த சகாயத்தை செய்யும்படியாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். படிப்பு முடிந்த பின் தட்சிணை தர முடியாத ஏழை குடும்பத்தினருக்காகவும் மற்றவர்கள் தர வேண்டும். அநேகமாக இப்படிப்பட்ட வசதி இல்லாதவர்கள்தான் குழந்தைகளை குருகுலவாசத்துக்கு அனுப்பக்கூடியவர்கள். அவர்களுக்கான சகாயத்தை அங்கங்கே 10 பேர் சேர்ந்து பண்ணினாலும் போதும். தனியாக பெரிய ஸ்தாபனம் என்று ஏற்படுத்தக்கூட வேண்டாம். ஸ்தாபனம் கூடவே கூடாது என்று சொல்வதாக அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் அப்படி பெரிய ஸ்கேலில் நடப்பதற்காக நாம் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்கிறேன். இப்போது நம் அளவில் சாத்தியமான அளவுக்கு ஆரம்பித்து விட வேண்டும் என்கிறேன். நாம் ஒவ்வொருவரும் சொந்த அக்கறை, பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி தன்னால் ஆனதை செய்ய வேண்டும் என்பதே முக்கியம். இந்த மனோபாவம் வருவதுதான் அவசியம். ஜாஸ்தி படிக்கத்தான் ஜாஸ்தி நாஸ்திகம், ஜாஸ்தி அடங்காமை,
ஜாஸ்தி அனாச்சாரம் என்று இப்போது கொண்டு விட்டிருக்கிறது. இந்த நிலைமை மாற வேண்டுமானால் அதற்கு வழி ஒரு உதாரணத்துக்கு காட்டவாவது, மியூசிய காட்சி வஸ்து மாதிரியாகவாவது குரு பக்தி என்பதை ஏற்படுத்தி காட்ட வேண்டும். குருகுலவாச படிப்பு முறையில்தான் குரு பக்தி இருந்திருக்கிறது. போன தலைமுறை வரையில் சங்கீதம் ஒன்றிலாவது குருகுலவாசம் இருந்தது. இப்போது அங்கேயும் அது போய்விட்டது. எனவே நாம் இதில் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். யார் வருவார்கள் என்று முயற்சி பண்ணாமலே இருந்துவிடக்கூடாது. மனப்பூர்வமாக முயற்சி பண்ணினால் 10 பேராவது பலனடையாமல் போக மாட்டார்கள். ஈஸ்வர பக்தியும் அந்த ஈஸ்வர பக்தி வாஸ்தவமாக ஏற்பட்டு நிலைத்து நிற்பதற்கு வழி செய்கிற குரு பக்தியும் அழிந்து போகாமல் இருப்பது லோகக்ஷேமத்துக்கு ரொம்பவும் அவசியம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாவுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் என்ன பண்றாருன்னா, சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய முகார பிந்துங்களுடைய அழகை பத்தி வர்ணிக்கிறார். இந்த 13, 14 2 ஸ்லோகத்திலையும் அந்த முகம் எப்படி இருக்குங்கிறத வர்ணிக்கிறார். அந்த முகம் எப்படி இருக்கான்னாக்கா சந்திரன மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றார். சாதாரண சந்திரனை நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஏதோ ஒரு மேகமூட்டம் மாதிரி தெரியும். சில பேருக்கு அது முயல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், சில பேருக்கு அது மான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு நல்ல படபடன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு தங்க தாம்பாளத்துல கொஞ்சம் அங்கங்க களங்கங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது களங்கம்னு சொல்லுவா. அது இல்லாத நிஷ்கலா அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளுக்கு பேர். ஏன்னா அம்பாளுடைய முகம் சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்கான், ஆனா அதுல களங்கமே இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வர்ணனை பண்றாருல கவிகள்லாம். இங்க ஆச்சாரியர் என்ன பண்றாருன்னா, இந்த சந்திரன் சரத் காலத்துல சரத் சந்திரவதனா அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, அது மாதிரி இந்த சரத் காலத்துல அவையே கிளியரா இருக்கக்கூடிய மேகமூட்டம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனுடைய ஒரு அழகு பார்க்கறதுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. அந்த சந்திரன் அந்த களங்கத்தை ஒத்தொத்தர் ஒரு மாதிரி நினைச்சிருந்தாலும் இவர் என்ன இமேஜின் பண்றாருன்னா, அந்த களங்கமே இல்லாத சந்திரன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 6 சந்திரன் ஒன்னா பக்கத்துல நின்னுதுன்னா, களங்கம் இல்லாத தங்க தாம்பாள மாதிரி நின்னுதுன்னா, அது இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சந்திரன் இருக்கே அதுதான் உன்னுடைய முகம். ஏன்னா திலக்கம் கூட கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது, ரொம்ப பிளெயினா தங்கத்தாம்பாளம் மாதிரி இருக்கு. அப்படி 6 முகங்கள் பக்கத்துல இருந்து பிரகாசிச்சதுன்னா என்ன அழகு, என்ன அழகு. அதை பார்க்கறதுக்கு கண்ணு எவ்வளவு கோடி கண்ணு வேணும் இல்லையா பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு. கவிகள் எல்லாருக்குமே எப்பவுமே சந்திரன் தான் ஒரு அழகை வர்ணிக்கும் போது உபமானமாக எடுப்பார். அப்படி உபமானமா எடுக்கும்போது சந்திரமண்டல மத்தியக அப்படின்னு அம்பாளு கூட பேர் இல்லையா, சந்திரனுடைய மத்தியில இருக்காளாம், சந்திரமண்டலத்துல மத்தியில இருக்காளாம். அவ இருக்கிறதுனால தான் பிரகாசிக்கிறதுங்கிறா. பட் நாமெல்லாம் என்ன சொல்றோம், சூரியனுடைய ஒளியை வாங்கிட்டு அதை பிரதிபலிச்சு சந்திரன் பிரகாசமா இருக்குன்னு சொல்றோம். அம்பாள் அதுக்குள்ள இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ற சில கவிகள். ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா, தேவை சதா சவித்திர மண்டல மர்கவத்தின்னு சொல்லி நாராயணன் சொல்லும் போது அந்த சூரிய மண்டலத்தின் நடுவுல ஸ்ரீமன் நாராயணன் அமர்ந்து இருக்கிறதுனால்தான் அது இப்படி ஒளி வீசுறது, அழகா இருக்கு, குளுமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனுக்குள்ளேயும் பிரகாசமா இருக்கார், சூரியனுடைய பிரதிபலிப்பான சந்திரனுக்குள்ளேயும் அவர் பிரகாசமாக விளங்குகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அம்பாளும் அப்படி இருக்கா. அம்பாளுடைய புத்திரனானவன் அம்பாளுக்கு 5 முகம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா. சாதாரண ஒரு முகம் தான் சக்திக்கு. தேவைப்பட்ட போது
காயத்ரி மாதாக்கு 5 இது முக்தா வித்ரும ஹேமநீல தவளச்சாயி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லோகம் நம்ம எல்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ற வாழ்க்கைலாம் அந்த ஸ்லோகம் நல்லா தெரியும். முக்தா வித்ரும ஹேம நீல தவளச்சாயி 5 விதமான நிறங்களோட கூடிய 5 முகங்களை கொண்டவள். முகைஹி திரிக்ஷணைஹி முகத்துல 3 கண்கள் வேற இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய புத்தனான இவனுக்கு 6 முகங்கள் இருக்கும். 6 3 18 கண்கள் இருக்கு. 6 நெற்றிக் கண்கள் வேற இருக்கு. சூரியன் சந்திரன் அக்னின்னு சொல்லக்கூடிய 3 கண்கள் ஒரு முகத்திலுமாக 6 முகத்துல 6 3 18 கண்கள் இருக்கு. இத பத்தியும் சொல்ல போறார். அடுத்த ஒரு 2 பாட்டு தள்ளி சொல்ல போறார் ஆதிசங்கரர். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கலாமா? சதா சாரதா ஷண்மிருகாங்கா யதி ஸ்யுः சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாச்சேத் சமந்தாத் சதா பூர்ணபிம்பாः களங்கைश्च ஹீனாः ததா त्वन्मुखानां ब्रुवे ஸ்கந்தசாம்யம். சதா சாரதாः ஷண் மிருக அங்கா யதி ஸ்யுः சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாச்சேத் சமந்தாத் சதா பூர்ணபிம்பாः களங்கைச்ச ஹீனாः ததா त्वन्मुखानां त्वन्मुखानां ब्रुवे ஸ்கந்த சாமியம். ததா அப்பொழுது त्वन्मुखानां உன்னுடைய முகங்களுக்கு சாமியம் சமமாக ஸ்கந்தமூர்த்தியே கந்தனே கந்த பெருமானே முருகப் பெருமானே புருவே நான் சொல்லுவேன். எப்போ அந்த அவைகளை எல்லாம் உன்னுடைய முகத்துக்கு சமமாக நான் சொல்வேன். எவைகளை? சதா எப்பொழுதும் ஷண்மிருகாங்காக யதி ஸ்யுஹு எந்த மாதிரி சாரதாக சரத்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிருக அங்காக மானை தன்னுடைய அங்கமாக உள்ளுக்குள்ளே ஒரு களங்கமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனானவன் எதி சியுகு 6 சந்திரன்கள் எதி சியுகு இருப்பார்களே ஆனால் பக்கத்துல அந்த 6 சரத்கால சந்திரனும் அங்கே பிரகாசிப்பார்களானால் ஒருங்கே சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாக சேத்து சமந்தாத்து. அப்படி எல்லாரும் ஒரே சமயத்துல பக்கத்துல இருந்து அப்படி தோன்றின மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுப்பார்களே ஆனால் பூர்ணபிம்பாக களங்கைஸ்சஹீனாக பூர்ணபிம்பாக பரிபூர்ண சந்திரனாக இருந்து கொண்டு களங்கமே இல்லாதவனாக வெறும் தங்கத்தாம்பாளம் மாதிரி அப்படி பிரதிபலிச்சு இருந்தான்னா அந்த 6 சந்திரர்களையும் ஒருங்கே பார்க்கும் பொழுது எப்போது இருக்கணும், ஒரு சமயத்துல மாத்திரம் இல்ல, சதா எப்போதும் அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா ததா அப்பொழுது தொன்முகானாம் சாமியம் இது உன்னுடைய 6 முகங்களுக்கு சமானம். களங்கம் இல்லாமல் திலகம் கூட இல்லாத 6 சந்திரன் ஒரு பக்கத்துல இருந்து பிரகாசிச்சான்னு சொன்னா அது உனக்கு சமமாக இருக்கும். துவன் சமானம் துவன் முகானாம் சாமியம் உன்னுடைய 6 முகங்களுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கந்தமூர்த்தியே நான் சொல்லுவேன். கந்த பெருமானே அப்பொழுது நான் சொல்லுவேன் உன்னுடைய முகம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்லுவேன். சொல்றதுக்கு எனக்கு இது ஒரு பெரிய, ஆனா சந்திரன் உனக்கு சமமான கிடையாது. ஆனா சந்திரன் ஒரு உபமானமா தான் எடுத்துக்கணும். எப்பவுமே ஒரு உபமானம் எடுத்துக்கும் போது அது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன உன்னுடைய முகம் சந்திரபிம்பம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன அதுக்காக அவருடைய முகம் பட்டையா இருக்கு தட்டையா இருக்கு தாம்பாளம் மாதிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை. சந்திரனுடைய குளுமையான பிரகாசம் அந்த வெளிச்சம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி 6 முகங்களும் பிரகாசிக்கிறது. அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு காட்சியை நான் சந்திரனுக்கு உபமானமாக உன்னுடைய முகங்களை நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய முகம் இன்னும் என்ன எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்க போறோம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள், அபூர்வமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. பல பேருக்கு பல அருள் அனுகிரகம். அந்த அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்குன்னே போல இருக்கு பெரியவா தன்னோட மற்ற பீடாதிபதிங்கிற எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு 24 மணி நேரமும் வெறுமனை உட்கார்ந்துருந்தா. அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணினா பெரியவாளுக்கு நம்ம கைங்கரியம் பண்ணலாம்னு பல பேர் காத்துருந்துருக்கா. அதில் ஒன்றும் ஹெச்எம்பி அப்படின்னு ஒரு இந்த ரெக்கார்டெல்லாம் பண்ணுற பாட்டு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கம்பெனி. இந்த ஹெச்எம்பியில் பெரியவா மேலே ஒரு ரெக்கார்டு ஒன்று பாட்டெல்லாம் பாடி அந்த ரெக்கார்டு வெளியிடணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் பாடுறதுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர், பெரியவாளாலே கம்பீர கானமணி அப்படின்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அவர் 4 பாட்டு பாடி இந்த 4 பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வெளியிடுறதா அந்த ஹெச்எம்பி நிறுவனத்தில் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 4 பாட்டு பாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு பாட்டெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன பண்ணார், 4 பேர் எழுதின பாட்டு, அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டையும் டிபி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், இந்த டிபி ராமச்சந்திரன் இசையமைச்சு கொடுக்க இந்த 4 கவிஞர்கள் எழுதின பாட்டை அவர் பாட்டா பாடினர். அது 4 பேர் யார் அப்படின்னா கலைமாமணி கவிஞர் SD சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் மெய்ஞான குருதேவன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். அதே மாதிரி உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம் அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞர், அவர் பாரதம் முழுதும் பாதங்கள் பதித்த அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். நெல்லை அருள்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் காமாட்சி தாய்மடியில் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை எழுதினார். இன்னொன்று நெமிலி எழில்மணி அப்படின்னு ஒரு கவிஞர், அவர் கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை எழுதினார். இவன் அந்த 4 பேர் எழுதின பாட்டை சீர்காழி கோவிந்தன் பாடுறார். இந்த கவிஞர் எழில்மணி, இந்த நெமிலி எழில்மணி எழுதுறதுக்கு முன்னாலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு இந்த எழில்மணிக்கு சீர்காழி கோவிந்தராஜர்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்தது. ஃபோன் வந்து, அப்பா ஹெச்எம்இல மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு வெளியிட போகிறா, அதில் பெரியவா மேலேயும் இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகள்லாம் ஜெயேந்திர சுவாமிகளும் ஒரு பாட்டு போட்டு அதை ஒரு பெரிய இசை தகடா அதை போட்டு வெளியிட போகிறா, இசை அஞ்சலி காமகோடி பீடாதிபதிகளுக்கு. அதில் மீதி 3 பேர் சுந்தரம், உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், அருள்மணி வெள்ளம் 3 பாட்டு எழுதுறா, நீ ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு. இது எழில்மணிக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது, சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பெரியவானா அப்படி ஒரு தெய்வமாக உபாசிச்சுட்டு இருக்கிறவா. அப்படி கனவுலையும் நிலவிலையும் உபாசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த கடவுள் மேலே, இந்த நடமாடும் தெய்வத்து மேலே நமக்கு ஒரு பாட்டு எழுத முடியுமா, வலிய ஒரு வாய்ப்பு வருதே. அதுவும் ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர், ஒரு பிரபல நிறுவனத்திலேருந்து பாடுற ஒரு இசைத்தட்டில் நம்மளோட பாட்டை பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாளே அப்படின்ட்டு என்ன சொன்ன சீர்காழிக்கு வந்து, நீ நாளைக்கு பாட்டை எழுதின்னு வர, ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு உடனே ரெக்கார்டிங்க்கு போகிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார். இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் எழில்மணிக்கு. அதனால இந்த உற்சாகத்தில் என்ன பண்ணினார், என்ன பாட்டு எழுதலாம், எப்படி எழுதலாம், எதை வச்சு எழுதலாம், யார்கிட்ட கேட்கணும், ஒன்றும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு தோணலை. பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு உடனே பாட்டை எழுத ஆரம்பிச்சுட்டார். அது எப்படி வந்தது பல்லவி அப்படின்னா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பாட்டுது. கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு இப்படி பல்லவி உடனே வந்துடுத்து. உடனே அல்லவல்லவே சரணம் அப்படின்னு 2 சரணத்தோடு அந்த பாட்டு கிடு கிடு கிடுன்னு பிரவாகமாக வந்துடுத்து. இதுக்கு ஒரே சந்தோஷம். மறுநாளைக்கு இந்த பாட்டு எடுத்துன்னு போனார். அதுக்கு தான் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இசையமைச்சு கொடுக்க அந்த பாட்டு பிரமாதமாக தயார் பண்ணப்பட்டது. மீதி 3 பாட்டோடையும் சேர்த்து பண்ணியாச்சு. பாட்டு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் ஆயிடுத்து. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிடுத்து ஒரு சோதனை அப்படின்னா, ஒரு பத்திரிகையில், ஆங்கில பத்திரிகையில் பெரியவாளோட பயோகிராஃபி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தா. பெரியவாளோட சரித்திரம் வந்திருந்தது அதில். அதை எடுத்து இந்த எழில்மணி ரொம்ப ஆர்வமாக படித்து பார்த்தார். அதில் படித்து பார்த்துட்டு ஒரு ஷாக் என்னன்னா, பெரியவா பிறந்த ஊர் விழுப்புரம்னு இருந்தது. இவருக்கு
நடுங்கி போயிட்டு ஷாக்கா எடுத்து. ஏன்னா கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா போட்டிருக்காரு வார்த்தையே, முதல் வார்த்தை பல்லவி. அவர் என்ன நினைச்சுட்டார், கலவை கலவை பெரியவா கலவையில இருப்பா, கலவைன்னா ரொம்ப இஷ்டம், இதெல்லாம் வச்சுன்னு பெரியவா பிறந்தது கலவையாக்கும் அப்படின்னு அவராவே ஏதோ தப்பா நினைச்சுன்னு விட்டார். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னு பாட்டை எழுதிட்டார். பல்லவியே இப்படி வந்துடுத்து. இப்ப இந்த ஆர்டிகளை பார்த்தப்பறம் தான் பெரியவா பிறந்து விழுப்புரம் அப்படின்னா இவருக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து. ஒரு பெரிய பிரபல பாடகர் எல்லாம் பண்ணி ரெக்கார்டிங்லாம் வேற ஆயிடுத்து. இந்த சமயத்துல தான் நமக்கு இப்படி தெரிஞ்சிருக்கேன், நம்ம முன்னாலேயானு கேட்டுருக்கலாம், யார்ட்டையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இப்படி அசட்டுத்தனம் பண்ணிட்டுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா பிறந்தது கலவையில் இல்லையா, கலவையில பிறக்கலையா, கலவையில பிறக்கலையா, அப்படியே கேள்வி மனசுல போராட்டம். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு இந்த பாட்டு ஒரே பிரபலமாகி யாரான ஏதானு கேள்வி கேட்டா, அதனால என்ன பண்ணு தெரியாது. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் கிட்ட போனார். போய் இவர் போனோடனே அவர் என்ன சொன்னார், வாங்க வாங்க 7 மணி ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணின டேப் எல்லாம் கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்து. அங்க மாஸ்டராவா தயார் பண்றதுக்கு போயிட்டா இனிமே அது பிரிண்ட்டும் எடுத்து அநேகமா 1 மாசத்துக்குள்ள எல்லாம் இந்த பிளேட் முழுக்கல வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னார். வந்தா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதான் அப்படின்னா இவருக்கு இன்னும் பயமா போயிடுத்து. இவர் என்ன நினைச்சுன்னு போனார்னா, சரி தப்பா எழுதிட்டோம், கலவையில பெரியவா பிறந்தான்னு பேரொளி பிறந்ததுன்னு. இப்போ பல்லவியை மட்டுமான மாத்திவிட்டு திருப்பி என்ன செலவானாலும் சரி இந்த பாட்டை மாத்தி வார்த்தைய போட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. ஆனா அங்க போய் சீர்காழி வந்து சொன்னா அவர் எல்லாம் மாஸ்டருக்கு போயிடுத்து, கல்கட்டாவுக்கு போயிடுத்துன்னு சொல்லிட்டார். இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே மொல்ல சீர்காழி கோவிந்தராஜன்ட்ட சொன்னார், சார் இது மாதிரி ஒரு பெரிய தப்பு நடந்துடுத்து. என்னப்பா அப்படின்னா, மாதிரி பெரியவா பிறந்தது கலவையில இல்லை விழுப்புரத்துலயாம், இப்படி ஆர்டிகள் வந்திருக்கு, இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கவலையா படுத்து என்ன பண்ணிட்டு அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன். அவருக்கு ஒன்னே தூக்கி ஏற்பட்டது. என்னையா இது இப்படி திடீர்னு இப்படி சொல்ற, ஒருத்தரும் நம்ம கவனிக்கல, எங்க இந்த ஆர்டிகளை படி அப்படின்னு. அந்த பத்திரிகையில வந்து ஆர்டிகளை படிக்கிறா. அதுல பெரியவா சரித்திரம் முழுக்களும் இருக்கு. விழுப்புரத்துல பிறந்தா, அப்படி வளர்ந்தா, தமிழ்னா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1907 வருஷம் கலவைக்கு குருவோட அருள்னால கலவைக்கு வந்து அங்க அவளுக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டது. காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளை பீடாரோகணம் ஆச்சு, இப்படி எல்லாம் வந்தது. இந்த ஆர்டிகளை முழுக்க படிச்சோன்னு ஒரே சந்தோஷமா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் என்ன சொன்னார், 7 மணி ஒரு தப்பும் நடக்கல, நீ சரியாதான் எழுதியிருக்க அப்படின்னு. இது சொன்னா இப்போ கவிஞருக்கு ஒன்றும் புரியல, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரு இந்த ஆர்டிகளை படிச்சதை பார்த்துட்டு அப்படின்னு. அதுல உடனே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், அந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன போட்டிருக்கு, பெரியவா விழுப்புரத்துல பிறந்தாலும் கலவைக்கு வந்து கலவையில தான் சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையோ, சாஸ்திரப்படி சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மம் தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரம். அதனால இவர் இங்க கலவையில வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டா இது புனர்ஜென்மம் தான், இங்கேயும் பிறந்தாருன்னு தான் அர்த்தம். அதோட இல்ல, நீ என்ன பண்ணிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு போட்டிருக்க. அந்த பேரொளியில சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கறதே மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்றா. இந்த தீட்சை கொடுக்கறது, உபதேசம் வாங்கிக்கிறது, ஞானோபதேசம் தான் பெரிய பேரொளி. மனுஷனுக்கு பெரிய ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது எது, இந்த அறிவு தானே, ஒளி தானே, ஞானம் தானே, ஞான பிரகாசம் அப்படிங்கிறோம். இப்ப பாரியா, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படிங்கிற வார்த்தை எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்கு, சத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு. அவர் விழுப்புரத்துல பிறந்து இனிமே ஒரு சுப்பிரமணிய சாட்சிகளுக்கு பிள்ளையா இருந்து சுவாமினா இருந்தா யாருக்கு என்ன லாபம்? அப்படி அங்க பிறந்திருந்தா கூட இங்க கலவையில வந்து இவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு இப்படி ஜெகத்குருவா வந்ததுனாலதான் உலகத்திலேயே இவ்வளவு கொண்டாட முடியுமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் லாபமா இருக்கு. அது இதுதான் ரொம்ப பொருத்தம். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தையா இருக்கு. அப்படின்லாம் அவர் ஆகாவுன்னு சொன்னா அந்த 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. என்னையாவது நம்ம தப்பா ஏதோ பண்ணிட்டுமாக்கும்னு நினைச்சுன்னு சொன்னது போக இதையே இவ்வளவு சாதிச்சு சொல்றாரு. உடனே சீர்காழிக்கு வந்து நான் சொன்னேன், போயா நீ இந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சுட்டு நீனும் குழம்பி என்னையும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கலக்க அடிச்சுட்ட. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, பெரியவா அனுகிரகத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறது. இப்படி ஏதானும் ரொம்ப பெரிய தப்பா இருந்ததுனால் அதை முதல்ல பாடி ரெக்கார்டே ஆக விடாத பெரியவரே தடுத்திருப்பார். அப்படின்னா சீர்காழி கொஞ்சம் நம்பிக்கையை பாருங்க, ஒவ்வொரு பக்தாளுக்கும் எப்படி பெரியவா மேல நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அப்படின்னு. நம்ம பண்ற காரியம் நல்ல காரியமா இருந்தா, சரியா இருந்தா இல்ல தப்பு இல்லைன்னால் நிச்சயம் பெரியவா அனுகிரகம் காப்பாத்தும். அப்படி அதுல ஏதான தப்பு இருந்துன்னா, தவறு இருந்துன்னா பெரியவா அனுகிரகம் நம்மளை தடுத்தாட்கொள்றது அப்படின்னு தானே. ஆட்கொள்ளுங்கிறதுல எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கு, அதுல சீர்காழி கோவிந்தராஜனுக்கு எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருந்திருக்குன்னு இதுலயும் தெரியுது. அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, அதனால அப்படி
ஏதான் தப்பு இருந்ததுன்னா பெரியவாளே இதை ரெக்கார்டு ஆக விடாதே தடுத்திருப்பா. எப்போ இது அத்தனையும் பிரமாதமா ரெக்கார்ட் ஆகி இப்போ மாஸ்டருக்கும் காப்பி எடுக்கிறதுக்கும் எடுத்தோ இது பெரியவா அனுகிரகம் தான் தீர்மானமா வச்சுக்கோ. அதுக்கு மேல இப்படி கலவையில சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கா, பெரிய ஞானியா உலகத்துக்கு ஒளிர்றா, அதனால இதுதான் கரெக்டான வார்த்தை அப்படின்லாம் சொல்லி கவலைப்படாத வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பவும் இவர் கலங்கின மனசை பார்த்துட்டும் இதுக்கு மேலே கவலைப்படாத நீ, இந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்தோடனே நாம பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சன்னதியில வச்சுட்டு தான் அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ண போறோம். பெரியவா கையால ரெக்கார்ட்லாம் தொட்டுட்டாக்க உனக்கு சந்தோஷம் தானே, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சந்தேகம் இருக்காது, பயப்பட மாட்டே. பெரியவா தொட்டு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துட்டாள்னாக்க அது உனக்கு அதுக்கு மேல என்ன வேணும்? அதனால கவலைப்படாத, ரெக்கார்டு வந்தோம் நம்ம போறோம், பெரியவரை போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சுட்டு 7 மணிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் ஆகிடுத்து. சரி தப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டார். உடனே கொஞ்ச நாள்ல அது ரெக்கார்டு எல்லாமே வந்தது. இவர் கூப்பிட்டார், இத்தனாம் தேதி நம்ம போறோம் அப்படின்னு. இந்த 7 மணியும் போனார். உளுந்தூர்பேட்டை சண்முகம், இந்த ஹெச்எம்பி ரெக்கார்டிங் மேனேஜர் மங்கபதி, சீர்காழி கோவிந்தரன் எல்லாரும் போறா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல உள்ள தேனம்பாக்கத்துல இருக்கான்னு காலங்காலத்தால போயிட்டா. பெரியவா உள்ளுக்குள்ள அனுஷ்டானத்துல இருந்தா. சீர்காழி கோவிந்தனா எல்லாரும் போய் உட்காந்துருக்கா. கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் இருந்தது. சரி எப்போ தரிசனம் கிடைக்குன்னா தெரியல, எப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் கிடைக்கும் கிடைக்காது ஒருத்தராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இவ காத்துன்னு உட்காந்துருக்கா. அப்படி உட்காந்து நேக்கிட்டே கூட இருக்கிறவ யாரோ ஒன்று சீர்காழிட்ட சொன்னேன், எதுக்கு வெறுமனை உட்காந்துக்கல, ஏதானும் பாட்டு பாடுங்கோளேன்னு. சீர்காழி கோவிந்தராஜன் சொன்னார், உள்ளுக்குள்ள பெரியவா தியானத்துல இருக்கா, பூஜையில இருக்கா, நம்ம இங்கேருந்து வெளியில பாடினாக்கா அவளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், இப்போ பாடக்கூடாது, அவ நிஷ்டையில இருக்கா அனுஷ்டானத்துல இருக்கா அப்படின்னு விட்டார். இப்படி சொல்லிட்டு 10 நிமிஷம் ஆச்சு இல்லையோ, பெரியவா ஒரு இந்த கீத்து கொட்டையில என்ன உட்காந்துருக்கா, இந்த கதவு சாத்தி இருக்கு, இவ வெளியில உட்காந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கா. உடனே இந்த கதவு திறந்தது. இந்த பெரியவாளோட இந்த உள்ளோட கதவு திறந்தா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிட்டா. பெரியவா தான் எந்தன்னு வந்துட்டாளக்கும், தரிசனம் கொடுக்க போறாளக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பார்த்தா ஏமாத்தம், பெரியவா வரல, யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் வந்தார். வந்தவர் இந்த கணத்தடியை சுத்தி இப்படி பார்த்தார் உட்கார்ந்துருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்ன, இங்க சீர்காழி கோவிந்தராஜன் யாரு, சீர்காழி கோவிந்தராஜன் வந்திருக்காராமே அப்படின்னு. உடனே இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது, என்ன திடீர்னு நம்மள கூப்பிடுற அப்படின்னு. உடனே நான் தான் அப்படின்னு. உடனே அவர் வந்தவர் சொன்னார், பெரியவா அவங்களை பாட சொல்லி உத்தரவாருது, பாடின்றுங்க அப்படின்னு. இவருக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டது. 10 நிமிஷம் முன்னால யாரோ பாடுன்னா, நம்ம தான் பெரியவா ஏதோ தியானத்துல இருக்கா பூஜையில இருக்கா, பாடி டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். உடனே அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கு உள்ளேந்தே ஆர்டர் வருது பாடுன்னு அப்படின்னு. இருக்கு. அப்புறம் கேட்பான சந்தோஷத்துக்கு பரம சந்தோஷம். ஹிமாத்ரி சுதேபா ஹிமா அப்படின்னு சியாமா சாஸ்திரிகள் கீர்த்தனத்தை பாடினர். இப்படி பாடிட்டு இந்த ரெக்கார்டுல என்ன 4 பாட்டு இருக்கோ அதுல வரிசையா காமாட்சி தாய்மடியில் பாடினர். அதுக்கப்புறம் கலவியில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சு. அதுல பாடிண்டே வர பல்லவி பாடியாச்சு, அனுபல்லவி பாடியாச்சு, சரணமும் ஒரு சரணம் பாடியாச்சு. அதுல கடைசி 2வது சரணம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமான வார்த்தையா இருக்கும். அதை சொல்றேன், அப்புறம் கேட்டுண்டாலே தெரியும் நமக்கு அதோட உருக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. அதுல சொல்ற, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சதற்கு, அவரை பணியாமல் இருப்பவர்க்கு மூச்சதற்கு. என்ன ஒரு பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை, இதுக்கு மேல ஸ்ட்ராங்கா எழுத முடியாது. அதுல என்ன சொல்றேன்னா, உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, அவ கடாட்சம் பட்டாலே அப்படியே நமக்கு கரைஞ்சு போயிடும், பகா கரைஞ்சிரும் நம்மளோட மனசு. அப்படி ஒரு அன்பு பார்வை, அந்த பார்வையிலே அந்த அன்பு பொங்கி வழியறதுனால அது உருகாத மனசே கிடையாது, கரையாத மனசே கிடையாது அப்படிங்கிறப்பல கல் நெஞ்சையும் கரைய வைக்கிறாப்புல அப்படி ஒரு அன்பு பார்வையாம். சரி, அது என்ன பண்ணும்னு, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை. அப்பேற்பட்ட அந்த அன்பு பார்வையாலேயே அத்தனை பேரையும் மனசெல்லாம் உருக்கிறவர் எப்படி இருக்காருனர். அந்த காவிக்கே ஒரு பெருமையா இருக்கு. இந்த காவி அப்படின்னா இவர் சரீரத்துல இருந்து இந்த காவிக்கு தனியா அழகா இருக்கான். ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, இந்த காவி போர்வையில போத்திண்டு அன்பு இப்படி வந்திருக்கு. ஒரு மனுஷ ரூபத்துல பெரியவாங்கிற ஒரு உருவத்துல அன்புங்கிற ஒண்ணு காவி போர்வையை போத்தின்னு வந்திருக்கான். அவரை பார்த்தாக்க என்ன பண்ணும்னர், வேற ஒண்ணும் பண்ணாது, கண்ணீரை பெருக வைக்கும். ஆறா அருவியா கண்லேந்து தாரதாரையா குட்டும். ஞானசம்பந்தர் சொல்றாரே, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னெறி குவிப்பது அப்படின்னு. பக்தினா அப்படின்னா இருக்கணும். அவரை பார்த்தாலே பெருக வைக்கும் கண்ணீரா ஆறா கொட்டுமா.
இப்படிலாம் சொன்னவர் இனிமே சரி அனாவசியமா எதுக்கு பேச்சதற்கு, அவர் இனிமே அன்பு உருவம் காவி போர்வையில் இருக்கிற அவரை பார்த்தாலே கண்ணீரால கொட்டும் அருவியா கொட்டும் அப்படி எல்லாம் சொல்றது பேச்சதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்சதற்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு அன்பே ஒரு காவி போர்வைக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்துன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு, அன்பே அருளே அப்படின்னு பரணீதன் சொல்றாரு. அது போல அன்பும் அருளும் இப்படி காவி போர்வையில வந்து இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, நம்ம கை கேட்டுறாப்புல. அப்பேற்பட்ட இந்த ஈஸ்வரனை போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி பார்க்காதவனுக்கு எதுக்கு உசிறு இருக்கணும், மூச்சு எதற்கு, அவன் இருந்து வேஸ்ட். அப்பர் சுவாமி சொல்றாரு, குனித்த புறமும் கொவ்வை செவ்வாயில் குமின் சிரிப்பும் பனித்த சடியும் பவழம்போர் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதம் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே மாநிலத்தே அப்படின்னு. இப்ப ஏற்பட்ட அந்த ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கிடைக்குன்னா இதுக்காவனும் மனுஷ ஜென்மா வேணும் அப்படிங்கிறார். இன்னொன்னுல சொல்ற, பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளே அப்படிங்கிற, உன்னை பத்தி பேசலைன்னா இன்னைக்கு நான் பிறந்த நாள்ல இறந்த நாள் அப்படிங்கிற. அதை போலதான் இங்கே இந்த கவிஞர் எழில்மணி சொல்ற, அவரை பணியாமல் இருப்பவருக்கு மூச்செதற்கு அப்படிங்கிற இந்த வரிய பாடின்னு இருக்கார் சீர்காழி கோவிந்தராஜன். அதுல உருக வைக்கும் நெஞ்சை அன்பு பார்வை, நம்மை ஒளிர வைக்கும் செம்மை காவி போர்வை, பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரத்தே என்ன ஆச்சுன்னா தடார்னு அந்த உள்ளூர் கதவு திறந்தது. கதவு திறந்தா எல்லாரும் இவர் உருகி பாடின்னு இருக்காரு இல்லையா, எல்லாரும் முதல்ல ஒரு தினம் கதவு திறக்கிறதே பெரியவாளாக்குன்னு இவெல்லாம் அலர்ட்டா ரெடியானா. ஆனா பெரியவா வரல, வேற யாரோ கைங்கரியம் பண்றவர் இருந்தார். இப்போ ஏதானும் கைங்கரியம் பண்றவர் தான் வரவாளாக்குன்னு இவ பேசாத அசால்ட்டா இருந்தா பெரியவா வந்து இத்தாப்பில் நிக்கிறா. இப்படி பெரியவாளையும் பார்த்தோன்னே சீர்காழி கோவிந்தராஜன் மேற்கொண்டு பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது. பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கார். அதுவும் பெரியவாளை நேர பார்த்துட்டார். இதை கேட்டு வாளுக்கெல்லாம் அந்த சன்னிவேசத்தை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அப்படியே காலங்கார்த்தால அந்த காலை பொழுதுல அப்படி பிரம்மஸ்வரூபம் பிரேமஸ்வரூபமா எய்தாப்புல வந்து நிற்க, அதில் அப்படியே பக்தியினால காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்க ஒருத்தர் பாடுறார் அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறவாளுக்கு கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும், எல்லா ஜனங்களும் கதற ஆரம்பிச்சுட்டு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. பாட்டிலே இப்படிதானே இருக்கு பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அதில் பல பேர் அழறா எல்லாரும் என்றா. சீர்காழி கொஞ்சம் மேற்கொண்டு பாட்டை பாட முடியல, அப்படியே தொண்டையை அடைக்கிறது பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பெருக வைக்கும் கண்ணீர்னு. அப்ப என்ன பண்ணா பெரியவாளும் கண்ணை தொடச்சிக்கிறா. அப்படின்னா என்ன, அவருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வருது. அப்படின்னா இந்த எழுதின வார்த்தையை சொல்றதா இல்ல பாடினவரோட பக்தி வாகத்தை சொல்றதா என்ன சொல்றதுன்னு புரியல. கண்ணை தொடச்சுண்டர் கொண தொடச்சுனே செய்கைனால மேல பாடுன்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா. இவர் ஒரு வழியா தன்னோட உணர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தின்னு சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பெருக வைக்கும் கண்ணீர் பேச்சுதற்கு அவரை பணியாமல் இருப்பதற்கு மூச்சதற்கு அப்படின்லாம் பாட்டை ஒரு வழியா பாடி முதிச்சர். அந்த இசைத்தட்டுல மீதி இன்னும் 2 பாட்டு இருக்கு, அதெல்லாமும் பாடினர் ஒரு வழியா பாடி அப்புறம் திருப்புகழ் முதலாம் பாடி முடிச்சர். முடிக்கிறதுக்கு முன்னால பழம் புஷ்பம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்கல, அதுல இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாமும் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா. பெரியவா அந்த ரெக்கார்டை பார்த்து கையால தடவி கொடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணி இவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுச்சா. அன்னைக்கு சாயந்தரமே மயிலாப்பூர்ல கற்பகாம்பாள் கோவில்ல கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல இது இசைத்தட்டு வெளியிடுறது. சாயந்தரம் ஃபார்மலா கோவில்ல வெளியில எடுப்பாரா. காலங்கார்த்தாலே இந்த பாட்டுடைய தலைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டுக்கு நாயகன் யாரோ அவர் கையாலே இதை அங்கீகரிச்சு அவரே இதை கேட்டு செவிமடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்ததுதான் இந்த ரெக்கார்டு. ரொம்ப அற்புதமான பாடல். முடிஞ்சது, வெளியில வந்துட்டா. வெளியில வந்தா அதுல இந்த எழில்மணிக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர், அவளுக்கு மடத்தோட அதிகமா சம்பந்தம் இருந்ததுனால தெரிஞ்ச ஒரு வித்வான், அவரோட பேசியிருந்தார். அவரும் பாட்டெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கு, எல்லாம் அவரும் பார்த்துன்னு இருக்காரு, எல்லாம் சொன்னார். அப்படி எழில்மணிக்கு ஒரு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்னா, அவரை பார்த்தா பெருக வைக்கும் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பக்தாளுக்கெல்லாம் வேணா அவரை ஈஸ்வரனை பகவானை பார்த்தா கண்ணால தண்ணி வரலாம் பெருகலாம். ஆனா இந்த பாட்டை கேட்கறது பெரியவாளே கண்ணை தொடச்சுட்டாலே பெரியவாளுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்தது, எதனால வந்தது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். அதனால இந்த வித்வான்ட்டு எழில்மணி கேட்டார், மாமா நம்மெல்லாம் சாதாரண மனுஷா, நமக்கெல்லாம் உணர்ச்சிகள் இருக்கு, ராகத்வேஷம் இருக்கு, அதனால நமக்கு கண்ணால அழறோம் தண்ணி வருது சிரிக்கிறோம், இதெல்லாம் பரவாயில்ல. ஆனா பெரியவா திரிகால ஞானி பட்ட கெட்ட
அப்பேற்பட்ட பெரியவாளும் இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டான்னா பெரியவாளுக்கும் உணர்ச்சி இருக்கா, உணர்ச்சி வசப்படுறாளா, ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டார். அதுக்கு அந்த வித்வான் சொன்னார், அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, பெரியவாளுக்கும் கண்ணியில் தண்ணி தான் வரும் அப்படின்னார். இவருக்கு கேட்டவருக்கு ஷாக்கா இருந்தது, என்ன இவரும் சரிங்கிறாரே அப்படின்னு ஆமோதிக்கிறாரு. உடனே அந்த வித்வான் சொன்னார், நீ என்ன நினைச்சிருக்க, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்னு நீ பாட்டு எழுதியிருக்க. இது நீ உன்னோட பாவம் பெரியவா மேல எழுதியிருக்கம் அப்படின்னு எழுதியிருக்க, பெரியவாளுக்காக பெரியவாளை பிரைஸ் பண்ணி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்க. அதனால நமக்கு கண்ணால தண்ணி வந்தது. பெரியவாளுக்கு ஏந்திரமா கண்ணீர் வந்தது. நீ அதுல சொல்லியிருக்கிற வார்த்தை என்னன்னு, கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்தது, காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்க. பெரியவாளுக்கு கலவையினாலே தன்னோட குரு ஞாபகம் தான் வரும், குரு பரமகுரு ஞாபகம் தான் வரும். அதனால கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்ததுன்னா அங்க ரெண்டு குரு, பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ரெண்டு பேரோட சித்தியான ஸ்தலம் அதிஷ்டானம் அங்கதானே இருக்கு. அவளோட ஞாபகம் வந்திருக்கும். அதனால நீ இதுல சந்திரசேகர், இந்த சரஸ்வதி அப்படின்லாம் ஒன்றும் பெயரையே குறிப்பிடல. காஞ்சியில பெரியவரா சிறந்ததுன்னு சொல்லிக்க. அதனால காஞ்சி பெரியவர் அப்படின்னா அவருக்கு காஞ்சி பெரியவருக்கு காஞ்சி பெரியவர் அவரோட குரு பரமகுரு தானே, அவ கலவையில தானே அதிஷ்டானத்துல இருக்கா. அதனால அந்த குருவை நினைச்சுட்டு அவளுக்கு கண்ணால தண்ணி வந்திருக்கலாமே. அப்பேற்பட்ட அந்த குருநாதால நமஸ்காரம் பண்ணாதவளுக்கு, பணியாதவளுக்கு மூச்சு எதிர்க்கு அப்படின்னு இது எல்லாம் அவருக்கும் அவளுக்கும் பொருந்துறாப்புல தானே இருக்கு. அவ அந்த பாவத்துல எடுத்துன்னு அப்படி அவளு உருகிருப்பா அப்படின்னு இது சொன்ன அந்த எழில்மணியால தாங்கவே முடியல. உணர்ச்சி பெருக்க ஒரு கல்லுல ரெண்டு பழம் அப்படிங்கிறாப்புல நாம பெரியவா மேல ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுவே பெரியவா மேலுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு, பெரியவாளோட குருநாதாளுக்கும் பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் அந்த சந்நிதியிலேயே வியாக்கியானம் பண்றாரே. இது மாதிரி ஆங்கிள் ஒருத்தருக்குமே தோணல. ஆனா இந்த வழியிலேருந்து இந்த ஒரு வித்வானுக்கு இப்படி தோன்றது, அதை கேட்க முடியுமா, போய் அவரையே கேட்க முடியுமா பெரியவா வைக்கிறான்னா எப்படி சூக்ஷ்மமா அந்தர்யாமியா இருந்துன்னு ஒவ்வொரு தன்னோட அந்த அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியும். யார் மூலியமாவே எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துறா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல அந்த எழில்மணி ரொம்ப உருகினர், ஸ்ரீகாய்க்கு வந்துடுறதுன்னு அப்படி உருகினர். ஓ, இதுக்கு இப்படி வேற அர்த்தம் இருக்கு. அப்படி ஒரு அபூர்வமான பாட்டு தான் அந்த கலவையில் ஒரு நாள் பேரொளி பிறந்து காஞ்சியில் பெரியவராய் குருவென சிறந்தது அப்படின்லாம் அது ஒரு அற்புதமான பாட்டு. அப்படி ஒரு இசைத்தட்டு தான் HMV நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது, இசை அஞ்சலியா பெரியவாளுக்காக. இப்படி பாட தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், இன்னும் எழுத தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், பேச தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், படிக்க தெரிஞ்சவாளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் தங்களோட கலையை அதுல பெரியவாளுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி அதுல பெரியவா பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா என்னமோ நம்மளோட ஜென்மா சபலம் ஆயிடுத்து, கிருதார்த்தம் ஆயிடுத்து, கிருதகிருத்தியர்களா ஆயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறது, திருப்தி ஏற்படுது. அப்படின்னா அது பரபிரம்மமா இருக்கிறதுனால்தான். எந்த வாக்கா இருந்தா என்ன, சொல்லா இருந்தா என்ன, எந்த செய்கையா இருந்தா என்ன, எத் எத் கர்ம கரோமி தத்ததைகளும் சம்போ தவாராதனம் அப்படின்னு பகவத்பாதாள் சொல்ற. நமக்கு காயத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ இந்திரியங்கள்னாலேயோ எதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் அதனால பண்றது அத்தனையும் நாராயணாயேத்து சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு அந்த நாராயணனோட பகவானோட திருவரியில கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா நாம மனசால நினைச்சதோ வாயால பேசினதோ செஞ்ச காரியமோ எல்லாம் சபலமாயிடுது அப்படிங்கிற. அதை போலதான் இந்த கவிஞர்களுக்கும் இந்த பாடகருக்கும் பண்ணினது பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணோன்னா அவளுக்கு மனசு அவ்வளவு பூர்ணமா திருப்தி அடைஞ்சது, சந்தோஷம் அடைஞ்சது. இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள். அதை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும்
உருக்கா நின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனீ வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள்
மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னை கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய் நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச்சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்ற
சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்துறவே தயிரில் பொரு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி குத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய்
சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.